ओम श्री साई राम। ओम साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। Pranams to one and all. We welcome you to the Andila Hela program. On the occasion of 95th birthday celebration of Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Now, I would like to invite Guru Chandrasekhar Garu and Sandhya Saki Garu to light the lamp. Shri Gurubhyo Namaha. Sairam, this is Shweta. This is Sahiti. We, the students of Sri Satya Sai Sangeet and Nritya Academy. I thank all the guests, students and their encouraging parents. Let's begin our program by Vedam chanting by Sai Achansya, Sai Tanmay. సాయిరామ్. ఇప్పుడు మేము రుద్రం మొదటి అనువాకం చెప్పబోతున్నాము. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. ఓం నమస్తే రుద్రమన్యవ ఉతోత ఇషవే నమః. నమస్తే అస్తు ధన్వనే బాహుభ్యాముదతే నమః. యా తైషు శివతమా శిరం బభూవ తే ధనుః. शिवा शरव्याया तव तया नो रुद्रमृढया. या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी. तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशं ताभिचाकषीः. यामिषुं गिरिशं तहस्ते विभष्यस्तवे. शिवां गिरिदतां कुरु माहि गुंषिः पुरुषं जगत्. शिवेन वचसा त्वा गिरिसाच्छावधामसि. यथा नः सर्वमिज्जगत यक्ष्मगुं सुमना असत्. अद्य वोषदधिवक्ता प्रथमो देव्यो विशक्. अहीगुश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वान् शयातु धान्यः. असव्यस्ताम्रो अरुणौ च बभ्रुस्सु मङ्गलः. ये चेमागुं रुद्राभितो दिक्षुश्चताः. सहस्रसो वैशागुं मेढयीमहे. असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः. उतैनं गोपादृशन्नदृशन्नुदहार्यः. उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः. नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीदृशे. अथो ये अस्य सत्त्वानोऽहं तेभ्यो करन्नमः. प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोज्यां. यास्यते हस्य इषवः पराता भगवो वपा. अवदत्य धनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु दे. निशील्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव. विद्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुं उता. अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः. या ते हेतिर्मे दृष्टमहस्ते बभूव ते धनुः. तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा. नमस्ते अस्वायुधाय नादताय धृष्णवे. उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने. फलिते धन्वनो हेतिरस्मान् ऋणस्तु विश्वतः. अथो येषु दिस्तवारे अस्मन्निवेहितम्. नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you Sai Tanmay and Atantya. Brief introduction about the founder of Sri Satya Sai Sangeet and Nritya Academy. Sri R.S.V.R. Chandrasekhar Garu started his Kuchipudi dance career from his childhood. He got inspired about Kuchipudi art form, which is ancient and based on Abhinayas, Natya, Nritya,
and Nritya to perform and able to train. He groomed by gurus late Mahankali Mohan Garu, Srimati Prasanna Rani Garu, late Srimati Sridevi Garu. He recognized as one of the leading exponents of Kuchipudi art form of the present times. His dedication, dynamism, and relentlessly striving to propagate and impart the classical dance form of Kuchipudi to the present generation. He, the epitome of perfection, and personifies grace, depth, and intensity in his work. He performed in many dance festivals. He renowned for his unique performance of Mahishasura Mardini and many Nritya Rupakas, and awarded as B-grade artist from Doordarshan. He also awarded as Natya Kaumudi, Uttama Natya Guru, Ugadi Puraskaram with passion to take Kuchipudi to next generation. He is not only a Kuchipudi dancer, he is also a Balvika student and youth member in Satyasai organization. He also composed and performed many ballets in front of Swami under the guidance of M.S. Prakash Rao Garu. Brief introduction of Sandhya Sakhi Garu, the founder of Sri Saraswati Kripa Nrityalaya. Sandhya Garu is a disciple of S. Amir Basha Garu and Shiva Prasad Garu. She has given many performances in India and also internationally. She received many awards like Nritya Vasantam, Natya Shri, Natya Bharati, Natya Kaumudi, and many. With her dedication and passion on the dance, she established Sri Saraswati Kripa Nrityalaya and giving training to young generations from past 11 years. Guru Chandrasekhar Garu and Guru Sandhya Garu are precious treasure, dedicated services to the Kuchipudi art form. They gave mesmerized performances in many dance festivals in different locations from past 10 years. Apart from being an individual artist, they showered their experience towards art form. Andila Hela, this innovative creation brought by both of them. We have special guests for today's program. Founder of Abhaya Foundation, C.S. Balachandar Garu. Senior most Balvikas Gurus, Shobharani Garu and Josna Garu. Sri M.S. Prakash Rao Garu from Chodavaram, Visakhapatnam district. He had a first darshan of Bhagwan in 1965. By profession, he is an engineer. He constructed 9 bridges in 9 months, record by itself. He received many awards like Minister of State Railway Award in 1991, General Manager Awards in the year 1990, 91, 95 and 99. The Chief Engineer Awards in the year 91, 93, 94. Duration Manager of the Year Awards in the year 1970, 1984, 85, 90 and 91. When it comes to cultural, in Satyasai Seva organization, he authored and directed more than 55 musical plays and dramas in the presence of Bhagwan. He has authored and composed 80 devotional songs and 50 bhajans as well. He has authored 60 short stories promoting human values which are published in reading in Telugu magazines. Under his privilege, there has been many programs that has come up, which includes the successful programs like Mauritius Students Program, Teaching is an Art Program, Happy Music Program, Music and its Effects Program, Happy Retire Program, and many. We welcome you, sir, for our program. సర్వదేవతాతీత స్వరూపుడు సర్వజగద్రక్షకుడు దీనానాథుడు అనాథనాథుడు అయిన సత్యసాయి పరమాత్ముని దివ్య శ్రీచరణాలకు అనంతకోటి ప్రణామాలు. సభాసదులందరికీ ప్రేమపూర్వక సాయిరాం. ఈనాడు మీరు చూడబోతున్నటువంటి సంగీత నృత్య రూపకం పరిపూర్ణావతారి సత్యసాయి. దీన్ని ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయి భగవాను యొక్క దివ్య సన్నిధిలో ప్రదర్శించాం. ఆ ప్రదర్శన సందర్భంగా విశ్వవ్యాప్తంగా అన్ని దేశాల నుండి పరమాద్భుతమైనటువంటి సంగీత నృత్య రూపకాన్ని చూస్తున్నాం అని 20,000 సందేశాలు యూట్యూబ్లో వచ్చాయి. ఇక్కడ ఒక్క విషయం మనవి చేస్తాను. నేను కేవలం భవనాలు వంతెనలు నిర్మించేటువంటి ఇంజనీర్ని. మరి నేను ఈ సంగీత నృత్య రూపకాల్ని సుమారు ఒక 50 నాటకాలని భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి వైభవం గురించి 100 పాటల్ని ఎట్లా రాయగలిగాను అంటే, గడ్డిపోతను సైతం బ్రహ్మాస్త్రంగా మార్చగలిగినటువంటి శ్రీరామచంద్రుడే
సత్యసాయి రామచంద్రుడు. ఇది నా నమ్మకం. వారి అనుగ్రహంతో ఇవన్నీ రాయగలిగాను. నా జీవితంలో నా తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవము సర్వము నాకు సత్యసాయి. అయితే ఈనాడు మీరు చూడబోతున్నటువంటి పరిపూర్ణావతారి సత్యసాయి సంగీత నృత్యరూపకం గురించి కొంచెం చెప్తాను మీకు. ఈ సంగీత నృత్యరూపకం ఇంత పరమాద్భుతంగా తయారవటానికి కారణం అనేక మంది. వారిలో ముఖ్యంగా ఈ సంగీత నృత్య రూపకానికి పరమాద్భుతమైనటువంటి సంగీతాన్ని అందించి చక్కని బాణీలు సమకూర్చినటువంటి ప్రసిద్ధ నేపథ్య గాయకులు శ్రీ నిహాల్ గారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు. ఇదే కాకుండా ఈ నృత్య రూపకాన్ని ఎంతో మృదుమధురంగా గానం చేసినటువంటి ప్రసిద్ధ నేపథ్య గాయని శ్రీమతి నిత్య సంతోషిని, అలాగే శ్రీ సౌమ్య, రవళి, వీరందరికీ నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతాభివందనాలు. అన్నిటినీ మించి ఏ సంగీత నృత్య రూపకం చూసి ఆనందించాలన్నా అది రంగస్థలం మీద సజీవంగా కనిపించాలి. ఆ సజీవంగా కనిపించాలి అంటే ఆ పాత్రలని అంత చక్కగా తీర్చిదిద్దాలి. చిరంజీవి చంద్రశేఖర్ శ్రీ సత్యసాయి సంగీత నృత్య అకాడమీ సంస్థాపకులు. ఆయన నాకు పుత్ర సమానులు. ఈ సంగీత నృత్య రూపకానికి పరమాద్భుతమైనటువంటి సంగీత సాహిత్యానికి అనుగుణంగా రూపకల్పన చేసి చక్కటి నృత్యాలని రూపొందించి పిల్లలకు తర్ఫీదిచ్చి సజీవంగా ఆ పాత్రలన్నింటినీ కూడా ఆవిష్కరించారు రంగస్థలం మీద. ఇది సామాన్యమైనటువంటి విషయం కాదు, ఇది ఒక తపస్సు. అట్లాంటి తపస్సులా చేయగలిగితేనే ఈ నృత్య రూపకం ఇంత చక్కగా అందరినీ అలరించగలిగింది. ఇంకొక విషయం, మా చంద్రశేఖర్ సమయానికి ఎంతో విలువిస్తాడు. ఒక్క క్షణమైన పిల్లల తాలూకు సమయాన్ని వృధా చేయకుండా వారికి మనస్సుకు హత్తుకునేలా ముందు ఆ పాత్రలని, ఆ పాత్ర స్వభావాల్ని వివరించి వారికి అర్థమైన తర్వాత అప్పుడే ఆ నృత్యానికి శిక్షణ ఇస్తాడు. అందుకే ఆ పాత్రలు అంత సజీవంగా ఉంటాయి. శ్రీ చంద్రశేఖర్కి నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి కృతజ్ఞతాంజలులు. తర్వాత ఆయన యొక్క కృషిని నేను ఎప్పుడు నా జీవితంలో మర్చిపోలేను. మన సంగీత రూపకాలు రాస్తాం, కానీ సజీవంగా అది ప్రదర్శింపబడాలి కదా. అట్లాంటి కృషి చేసినటువంటి చంద్రశేఖర్కి నేను ఎప్పుడూ జీవితంలో మర్చిపోలేను. తర్వాత ముఖ్యంగా ఈరోజు తల్లిదండ్రులు చదువులకే ప్రాముఖ్యం ఇస్తున్నారు, లలిత కళలకి ప్రాముఖ్యం ఇవ్వటం లేదు. లలిత కళల నుంచి పిల్లల్ని దూరంగా ఉంచుతున్నారు చాలామంది తల్లిదండ్రులు. కానీ ఈ తల్లిదండ్రులు మర్చిపోతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే, లలిత కళలు, సంగీతము, సాహిత్యము, నృత్యము మొదలైనటువంటివి పిల్లల తాలూకు జ్ఞాపక శక్తిని, తెలివితేటలని, వాళ్ళ తాలూకు ఏకాగ్రతని ఇవన్నీ కూడా పెంచుతాయి. దానివల్ల చాలా మంచి ఫలితాలు వాళ్ళ చదువులో కూడా సాధించగలుగుతారు. ఎందుచేతంటే ఒక్క విషయం మనవి చేస్తాను. ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయంలో 10% విద్యార్థులు మాత్రమే లలిత కళలు నేర్చుకునేవారు. కానీ అకాడమిక్స్లో చదువులో ఉన్నటువంటి బహుమతులన్నీ కూడా ఈ 10% విద్యార్థులే సాధించుకున్నారు. దాన్ని బట్టి లలిత కళల ప్రభావం పిల్లల మీద ఎంతగా ఉంటుందో ఆలోచించండి. ఇంకొక విషయం, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా పిల్లల్ని లలిత కళలకు దగ్గర చేసి వారికి నృత్యాలు, సంగీతం నేర్పించి ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనే చేసి వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. తమ చదువులతో పాటు ఈ నృత్య శిక్షణను కూడా ఎంతో శ్రద్ధతో అధ్యయనం చేసి రిహార్సల్స్లో పాల్గొని ఈ సంగీత నృత్య రూపకానికి జీవం పోసినటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు. వీరందరికీ, ఈ నృత్య కళాకారిణులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆశీస్సులు తెలియజేస్తున్నాను. భగవాన్ బాబా మీ అందరికీ తన యొక్క అనుగ్రహ ఆశీస్సులు కురిపించాలని, మీ పిల్లలందరూ కూడా బంగారు భవిష్యత్తు సాధించాలని కోరుతూ జై సాయిరామ్. Thank you, Prakash Rao garu. C.S. Balachandra garu, by profession a company secretary,
having born at Tadipatri in Anantapuram district of Andhra Pradesh, had a passion of community work since young age. Parents are Srimati Rajeshwari and Sri Rangaya infused values in his life, and Srimati Nagajyoti, who monitored him for living with a purpose with her moral classes during his young age. Further, many sacred people in his country blessed him and inspired him to do good work. His degrees such as BSc, LLB, FSc are all the result of support and help received from the number of kind-hearted people. He, with a passion to show his love for the care shown to him by those kind-hearted people, willed to establish a foundation with his salary savings. Accordingly, with the blessings of elders and well-wishers, inspired by Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Alluri Sita Ramaraju, Mother Teresa, and Bhagavan Sri Satya Sai Baba, founded Abhaya Foundation in the year 2006 in Hyderabad. He served NCC Group, ICOM Group, Shivashakti Group, Surana Group, Hyderabad, and many other companies as their company secretary in the past 2 decades. He is very actively involved in the rural development activities in India. He served as National Councillor for ICSI in the state of AP and may have interacted with lakhs of students in South Indian cities. He is a good orator on subjects like communication skills, time management, leadership, personality development, spirituality, philosophy, etc. He is the organizer of various exhibitions, seminars, workshops, plays, etc. He wishes to live for the country, doing good work, believing that in the process of doing good work, one should transform. His passion is engaging everyone in the good work, which is nothing but doing God's own work. Now, with the divine thought of living for those who are abandoned on the roads and rural or urban unemployed youth, decided to establish Abhaya Home of Happiness. The project is a reality within the shortest span of 12 months at Ibrahimpatnam, RR district. Further, the youth empowerment campuses are coming up in AP and Karnataka. He had the fortune of having Bharata Darshan in the year 2019. He authored many books and articles based on his life and mission. Presently, he is residing at Abhayananda Nilaya Ashram, Ibrahimpatnam, RR district. The mission is on motivating, inspiring, encouraging, involving, innovating while serving the countrymen. భారతీయులందరికీ సంస్కృతి సంప్రదాయాలతో పాటుగా కళలను నేర్పించే సంస్కారము చాలా కొద్దిమంది తల్లిదండ్రులకే ఉన్నది అని చెప్పుకోవాలి. కారణం, యావత్ భారతదేశంలో ఆయా రాష్ట్రాలలో పేరెన్నిక కలిగినటువంటి కళలని తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకి చాలా అరుదుగా అందిస్తున్నారని చెప్పాలి. ఈరోజు తెలంగాణ మరియు ఆంధ్ర రాష్ట్రాలలో, తెలుగు రాష్ట్రాలలోనే కాకుండా యావత్ భారతదేశంలో ఎంతోమంది చిన్నారులకి కూచిపూడి నృత్య కళని అందించడానికి ఆత్మీయుడు తమ్ముడు ఆచార్య చంద్రశేఖర్ గత 15 ఏళ్లుగా, అంటే 1.5 decades, 1.5 దశాబ్ద కాలంగా ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు. సుమారు శతాధికమైనటువంటి విద్యార్థులతో అద్భుతమైన చాతుర్యంతో, అనర్ఘళమైనటువంటి కృషితో, a passion in the stomach, compassion in the heart, innovation in the brain అన్న చందంతో చాలా అద్భుతమైన పని చేస్తున్నాడు. చంద్రశేఖర్ గారు బాబావారి జీవిత కార్యంకై స్ఫూర్తి పొంది, ప్రేరణ నొంది శ్రీ సత్యసాయి నృత్య అకాడమీని 2007 సంవత్సరంలో ప్రారంభం చేశాడు. ఆ నృత్య అకాడమీ ద్వారా ఎంతో మందికి కళలని నేర్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు, నృత్యాన్ని అందిస్తున్నాడు. భావితరాలకి భారతీయ కళలని పరిచయం చేసే ఒక ఉన్నతమైనటువంటి
ఆ బాధ్యతని తన భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని వెళ్తున్నాడు. భగవాన్ బాబా వారి 95వ పుట్టు పండుగ సందర్భంగా ఆన్లైన్లో వినూత్నమైన రీతిలో తన విద్యార్థులతో నృత్య అంజలి ఘటించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. చాలా ప్రశంసనీయం ఈ విషయం. సత్యసాయి బాబా గారి పేరు మీద సత్యసాయి బాబా వారి దివ్య అవతార కార్యక్రమం గురించి ప్రేరణ పొందినటువంటి ఈ అబ్బాయి, ఈ తమ్ముడు ఇలా చేస్తుండడం బహు ప్రశంసనీయం. అందరి తరఫున వీరి విద్యార్థులందరికీ శుభాకాంక్షలు నేను తెలియచేస్తున్నాను, శుభాశీస్సులు అందిస్తున్నాను. మనమందరం ఇలాగా ఎక్కడికక్కడ భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల మీద పనిచేయడం మొదలు పెడితే తప్పక ఆ సత్యసాయుగం ప్రారంభమవుతుంది, సత్యయుగం ప్రారంభమవుతుంది అని నేను చెప్పుకుంటున్నాను. ఈ అబ్బాయి ఐ థింక్ 1.5 decades బ్యాక్ 20 years నుంచి కూడా తెలిసినటువంటి తమ్ముడు చాలా చాలా మంచి నృత్యం చేస్తూ పరిచయం అయ్యాడు. అది కూడా సత్యసాయిబాబా గారి దివ్య సన్నిధిలో పరిచయం అయ్యాడు. ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి నాటకాలు, నృత్య రీతులు మేము స్వామివారి దగ్గర ప్రదర్శించాము. ఆ ప్రదర్శనలో భాగంగా తను నాకు తెలుసు. కానీ చాలా ఉన్నతమైన ఆకాంక్షతో ఆ నృత్యాన్నే తన జీవంగా ఎంచుకున్నటువంటి అబ్బాయి చూస్తే చాలా సంతోషం అవుతుంది. ఆ అబ్బాయి ద్వారా ఎంతో మంది మహానుభావులు తన యొక్క పిల్లలకి ఆ నృత్య రీతులు నేర్పిస్తున్నారు. ఈ విషయాన్ని మీ అందరికీ తెలియచేసుకుంటూ ఈ అబ్బాయిని ప్రోత్సహిద్దాం, సత్యసాయి నృత్య అకాడమీని అందరం కూడా ప్రోత్సహిద్దాం అని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ అందరికీ నమస్కారం, శుభాకాంక్షలు, శుభం భూయాత్. జై. Thank you, Balachandra garu. Srimati Shri Shobharani Apparao Garu completed her graduation B.Ed from St. Francisco. She is a teacher by profession in government institution and got retired as a headmistress. She has been serving from past decades in Sai organization as senior Sevadal member and Bal Vikas Guru, and presently she is the Sevadal convener for Sarunagar Samiti. With the blessings of Swami, she trained Bal Vikas for more than 100 students and inspired many students, which made them to be a better person. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. శ్రీ సత్యసాయి అవతారోద్దేశము మానవోద్ధరణ, ధర్మ సంస్థాపన. ఈ పవిత్ర ఉద్దేశంతో బాబావారు బాలబాలికలకు బాల్యమునందే వారిలో క్రమశిక్షణ, ఆత్మవిశ్వాసము, సత్శీలమును పెంపొందించాలి అనే ఆశయముతో బాల్ వికాస్ ప్రారంభించారు. పసిపిల్లలను సరైన మార్గములో మలచిన గాని వారు పెద్దవారైన తర్వాత బాధ్యత గల పౌరులుగా తయారు కాజాలనే ఉద్దేశంతో ఈ ప్రణాళిక రూపొందించారు. మొట్టమొదట ఆ బాలబాలికల్లో మెడిటేషన్, సైలెంట్ సిట్టింగ్ అనేవి నేర్పించి వారిలో క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రత పెంపొందించాలి. తర్వాత ప్రార్థనా శ్లోకములలో వారిలో భక్తి, భారతీయ సంస్కృతి గురించి తెలియజేయబడుతుంది. వారిలో తల్లిదండ్రులేడ భక్తి, చిన్నవారి యందు సోదర భావము గుర్తింపజేయబడుతుంది. పెద్దవారితో మెలగవలసిన విధానము తెలియజేయబడుతుంది. సర్వమత సమైక్యతను బోధించబడుతుంది. బాబావారి సేవా సంస్థల చిహ్నమును పరిచయం చేసి ఈ చిహ్నములు సనాతన ధర్మమును సూచించు ఓంకారము, బౌద్ధ మతమును సూచించు ధర్మచక్రము, జోరాష్ట్ర మతమును సూచించు అగ్ని, ఇస్లాం మతమును సూచించు చంద్రవంక నక్షత్రం, క్రైస్తవ మతమును సూచించు శిలువ, ఇవన్నీ కూడా చేర్చబడినాయి. దీని గురించి తెలిపి సమత్వభావమును పెంపొందించాలి. సేవల ద్వారా పిల్లలను ఆకట్టుకునే విధానము నారాయణ సేవ, వస్త్రదానము, గ్రామాల్లో సేవ, మెడికల్ క్యాంప్స్, దేవాలయాల్లో పరిశుభ్రం చేయడం ద్వారా పిల్లల్ని ఆకట్టుకోవాలి. ఈ సేవ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా దైవ సేవలాగా అలవాటు చేయాలి. అలాగే పండుగలు ఎన్ని రకాలు, ఏమేం పండుగలు ఎలా చేసుకోవాలి, వాటి యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏంటి, వాటిలో పాల్గొనే విందులు, వినోద కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ కూడా తెలియజేయబడతాయి. చిన్న చిన్న ఆటల ద్వారా వారిలో ఏకాగ్రత, జ్ఞాపక శక్తి, ఊహాశక్తి, అవగాహన,
సత్యము, ధర్మము అనేవి పెంపొందించబడుతుంది. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న కథల్లో పుండరీకుని కథల ద్వారా తల్లిదండ్రులను ఎలా పూజించాలి, బాల ప్రహ్లాదులు నిశ్చల భక్తి విశ్వాసము, ఈశ్వరచంద్ర విద్యాసాగర్లో నిరాడంబరత, గాంధీజీ కథలోని క్రమశిక్షణ సత్యం యొక్క విలువ, బాల వివేకానందులోని మానవ సేవ, అన్నదానానికి ప్రతీకగా డొక్కా సీతమ్మ కథలు మొదలైనవి తెలిపి ఆ గుణాలను పిల్లల్లో పెంపొందించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అలాగే చిన్న చిన్న భజనల ద్వారా, చిన్న చిన్న నాటికలు, డాన్సుల ద్వారా వాళ్ళ యొక్క సృజనా శక్తిని వెలికి తీయబడుతుంది. శ్రీ సత్యసాయి సంగీత నృత్య అకాడమీలోని విద్యార్థులు ఈ బాల వికాస్ స్టూడెంట్సే. వీరిలోని అన్ని రకాల సృజనా శక్తిని వెలికి తీసే ప్రయత్నం ఇక్కడి గురువు రాపర్ల చంద్రశేఖర్ చేస్తున్నారు. అటువంటి ప్రయత్నమే ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ప్రదర్శింపబడుతుంది. ఆ పిల్లలు నృత్యాలను, భజనలను మేము ముందుంచుతున్నాము. గురువు చంద్రశేఖర్ ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహిస్తూ ఈ విద్యార్థులకు మీ ఆశీస్సులు అందజేయాలని కోరుతున్నాము. చిన్నారులు ఏవైనా చిన్న చిన్న తప్పులు చేసినట్లయితే వారిని క్షమించి ప్రోత్సహించండి. ఈ బాల్ వికాస్కి మీ పిల్లలను పంపి వారిని మంచి భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దుతారని ఆశిస్తూ సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ శోభారాణి గారు. Srimati Sri Kotamaraju Josna Ramarao Garu, born in a traditional family in Nalgonda. She did her graduation in Andhra Mahila Sabha, MA Telugu from Usmania University. She worked as a teacher in private institute for more than 20 years. She is a senior Sevadal member and a Bala Vikas Guru also. From 1995, she have been doing her service in Sai organization. She renowned her services as a Bala Vikas Guru and trained more than 300 students. She was one of the best Bala Vikas Guru from Vanasthalipuram organization. శ్రీ 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 భగవాన్ సత్యసాయి బాబా వారి పాదపద్మములకు శతకోటి నమస్కారములు. నా పేరు జ్యోత్స్న. నేను వనస్థలిపురం సత్యసాయి బాబా వారి సంస్థలో సేవాదళిగా బాల వికాస్ గురువుగా ఉండడం నా పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తున్నాను. అంజలహేళ అనే ఈ కార్యక్రమానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు చాలా సంతోషిస్తున్నాను. బాబా వారి 95వ సంవత్సరం పుట్టినరోజు సందర్భంగా జరిగే ఈ సాంస్కృతిక కార్యక్రమంలో ఆచార్యుడు చంద్రశేఖర్ గారి శ్రీ సత్యసాయి నృత్య అకాడమీ నుండి 25 మంది చిన్నారులు పరిపూర్ణ అవతారి సత్యసాయి అను సంగీత నృత్య రూపకాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఈ అకాడమీని 2007 సంవత్సరంలో చంద్రశేఖర్ స్థాపించారు. చంద్రశేఖర్ నా మొట్టమొదటి బాల్ వికాస్ విద్యార్థి అని చెప్పడానికి నేను ఎంతో గర్వపడుతున్నాను. బాల్ వికాస్ విద్యార్థి కంటే ముందు నుండి వారి కుటుంబంతో మాకు అనుబంధం ఉంది. ఏమిటంటే చంద్రశేఖర్ అమ్మగారు నా స్నేహితురాలు, వాళ్ళ నాన్నగారు మా వారి కూలి. వాళ్ళ నాన్నగారి వల్ల మేము వనస్థలిపురం రావడం, సంస్థలో చేరడం జరిగింది. చిన్నప్పటి నుండి పిల్లలు భవిష్యత్తులో ఏమి కావాలనుకుంటున్నారో ఆలోచించుకుంటారు. డాక్టరో, ఇంజనీరో, ఒక కంపెనీకి డైరెక్టరో లేదా సైంటిస్టో కావాలని కలలు కంటూ ఉంటారు. కానీ మా చంద్రశేఖర్ కూచిపూడి డాన్సర్ కావాలని కోరుకున్నాడు. ఇది ఎంతో వినూత్నమైన కోరిక. ఎలాగైనా కూచిపూడి డ్యాన్స్ నేర్చుకోవాలన్న కోరిక ఉండేది. ఆ పట్టుదలే తనని ఇంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో నిలబెట్టింది. సంవత్సరంలో శివంలో లవకుశలోని రామకథలు వినరయ్య అనే పాట మీద 46 మంది చిన్నారులతో నృత్యం చేయించడం జరిగింది. వారందరికీ శిక్షణ ఇచ్చింది, ఎలా చేయాలో నేర్పింది అంతా చంద్రశేఖరే. తాను నృత్యం నేర్చుకోక ముందు నుండి కూడా ప్రోగ్రామ్స్ అయినప్పుడు చిన్నారులకు డ్యాన్స్ నేర్పించేవాడు. వనస్థలిపురం స్వామి మందిరంలో కానీ శివంలో కానీ మా ప్రోగ్రామ్స్ విజయవంతం కావడానికి కారణం చంద్రశేఖరేనని నేను గర్వంగా చెప్పగలను. అప్పటి కన్వీనర్లైన శేఖరయ్య గారు, భాస్కర్రావు గారు మాకు ఎంతో ప్రోత్సాహం ఇచ్చేవారు.
వారి ప్రోత్సాహంతో, బాబావారి ఆశీస్సులతో, చంద్రశేఖర్ సహాయంతో మేము ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ చేయించడం జరిగింది. పట్టుదలతో కూచిపూడి నృత్యాన్ని నేర్చుకుని సత్యసాయి అకాడమీని స్థాపించి 15 సంవత్సరాలుగా దాదాపు 100కు పైగా చిన్నారులకు శిక్షణ ఇస్తున్నాడంటే దానికి కారణం బాబావారి ఆశీస్సులు, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహమే. బాల వికాస్ విద్యార్థి నుండి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఎంతోమంది చిన్నారులకు ఆదర్శంగా ఉండి బాబావారి ఆశయాలను పాటిస్తూ ఎంతోమంది శిష్యులను కూర్చుకుని వారికే కాక వారి తల్లిదండ్రులకు కూడా మా చంద్రశేఖర్ ఎంతో ఆదర్శంగా ఉంటున్నాడు. ఇలాగే ఎన్నో వినూత్నమైన కార్యక్రమాలు చేయాలని చంద్రశేఖర్కి మరియు కార్యక్రమంలో పాల్గొనే ప్రతి చిన్నారికి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ జ్యోత్స్న గారు. The children of Bhagwan from Sri Satya Sai Sangeeta Nritya Academy offer our loving pranams at the divine lotus feet of our beloved God, Bhagwan Sri Satya Sai Baba. Our loving Sairam to all the members of Sai family all over the globe. Bharat is well known for the nectarine love between mother and son. Embodiment of Sri Rama, son of Kausalya, Purnavatari, Lord Krishna, son of Devaki Devi, Lord Hanuman, son of Anjana Devi. Sri Rama is born again as Paripurna Avatari. Sri Satya Sai Baba with all the divine attributes, divine love and selfless service. All the divine mothers affirm this divine truth and sing the glory of Satya Sai. Dear Swami, please accept the humble presentation Paripurna Avatari Satya Sai by our academy students as a floral offering and bless the entire humanity to live in peace, property and harmony. गणपति देवा गौरी नंदना गणपति देवा गौरी नंदना गणपति देवा गौरी नंदना कैलासं दिगी వచ్చి పత్తిని కొలువున్నావ గణపతి దేవా గౌరీ నందన కైలాసం దిగి వచ్చి పత్తిని కొలువున్నావ గణపతి దేవా గౌరీ నందన పదములే నమ్మినాను నీ పదములే నమ్మినాను నీరజనయన బాలశశి విభూషణ భక్త పోషణ నీ పదములే నమ్మినాను నీరజనయన బాలశశి విభూషణ భక్త పోషణ మాతృభక్తి పరాయణ మంగళ చరణ మాతృభక్తి
భావమే శాంతి సాధనకు దివ్య సాధనా సంకేతం. పరమ పురుషుడు సత్య సాయి ప్రభు దివ్య జీవిత సందేశం, దివ్య జీవిత సందేశం. తల్లి తనయుల అనుబంధం అమృత ప్రేమకు ప్రతిరూపం. తనయుడు ధర్మమూర్తి శ్రీరామచంద్రుడు. కౌసల్యాసతి ముద్దుల తనయుడు ధర్మమూర్తి శ్రీరామచంద్రుడు. అంజనాదేవి కలల పంట వీరాధి వీరుడు ఆంజనేయుడు. అంజనాదేవి కలల పంట వీరాధి వీరుడు ఆంజనేయుడు. దేవకీ దేవి రతనాల రాసి శ్రీకృష్ణుడు గోపాల బాలుడు. దేవకీ దేవి రతనాల రాసి శ్రీకృష్ణుడు గోపాల బాలుడు. ఈశ్వరామ ముత్యాల మూట కథ ప్రేమమూర్తి పత్తీశ్వరుడు. ఈశ్వరామ ముత్యాల మూట కథ ప్రేమమూర్తి పత్తీశ్వరుడు. ప్రేమమూర్తి పత్తీశ్వరుడు. తల్లి తనయుల అనుబంధం అమృత ప్రేమకు ప్రతిరూపం. తను చెప్పవమ్మ మా తల్లి కౌసల్యా. రాముని ఘనతను చెప్పవమ్మ మా తల్లి కౌసల్యా. పవన కుమారుని భక్తిని శక్తిని తెలుపవమ్మ అంజని మాత. పవన కుమారుని భక్తిని శక్తిని తెలుపవమ్మ అంజని మాత. హరి శ్రీకృష్ణుని మధుర ప్రేమను వినిపింపము దేవకీ దేవి. హరి శ్రీకృష్ణుని మధుర ప్రేమను వినిపింపము దేవకీ దేవి. సత్య సాయి పరమాత్ముని మహిమను వివరించుము ఈశ్వరి జనని. సత్య సాయి పరమాత్ముని మహిమలు వివరించుము ఈశ్వరి జనని. వివరించుము ఈశ్వరి జనని. తల్లి తనయుల అనుబంధం అమృత ప్రేమకు ప్రతిరూపం. తల్లి తనయుల అనుబంధం అమృత ప్రేమకు ప్రతిరూపం. అమృత ప్రేమకు ప్రతిరూపం. అమృత ప్రేమకు ప్రతిరూపం. చెప్పుదు
బలముగ భావన చేసి భానుని మృంగబోయెను మా హనుమా. శ్రీరాముడు రవిసుతుల మైత్రిని సంధించెనుగా మా హనుమా. శతయోజన విస్తీర్ణ జలధిని లంఘించెనుగా మా హనుమా. శతయోజన విస్తీర్ణ జలధిని లంఘించెనుగా మా హనుమా. సీతను చూచి లంకను గాచి అసురుల దంపెను మా హనుమా. సీతను చూచి లంకను గాచి అసురుల దంపెను మా హనుమా. తల్లులార వినరమ్మా మారుతి దివ్య చరితమీదో. నా సుతుడు వీరాధి వీరుడు హావి సృష్టికి నవ బ్రహ్మ. భారతి కట్టి వానర సేనను లంకకు చేర్చెను మా హనుమా. ఔషధి తెచ్చి లక్ష్మణు బాధను తొలగించెనుగా మా హనుమా. భారతి కట్టి వానర సేనను లంకకు చేర్చెను మా హనుమా. ఔషధి తెచ్చి లక్ష్మణు బాధను తొలగించెనుగా మా హనుమా. రామ లక్ష్మణుల భుజముల మోసి విజయము కూర్చెను మా హనుమా. రామ లక్ష్మణుల భుజముల మోసి విజయము కూర్చెను మా హనుమా. రామ తారక మంత్ర మహిమను జగతికి తెలిపెను మా హనుమా. రామ తారక మంత్ర మహిమను జగతికి తెలిపెను మా హనుమా. తల్లులార వినరమ్మా మారుతి దివ్య చరితమీరో. నా సుతుడు వీరాధి వీరుడు హావి సృష్టికి నవ బ్రహ్మ. గుండెను చీచి సీతారాముల చూపిన భక్తుడు మా హనుమా. రోమ రోమమున రామ నామము నిండిన భక్తుడు మా హనుమా. జయ జయ రామ శ్రీరామ జయ జయ రామ జానకి రామ జయ జయ రామ సీతారామ జయ జయ రామ జానకి రామ జయ జయ రామ సీతారామ జయ జయ రామ జానకి రామ జయ జయ రామ సీతారామ జయ జయ రామ చెరసాలను పుట్టినాడు వేపల్లెను పెరిగినాడు. చెరసాలను పుట్టినాడు వేపల్లెను పెరిగినాడు. యమునా నది తీరంలో గోపాలన చేసినాడు. నవనీత చోరునిగా వనితల మది దోచినాడు. విశ్వమోహనుడు ఇలలో నల్లనయ్య నా తనయుడు. చెరసాలను పుట్టినాడు వేపల్లెను పెరిగినాడు. యమునా నది తీరంలో గోపాలన చేసినాడు. పసివానిగ రక్కసులను పరిమార్చిన పరమాత్ముడు కాళీయుని పడగలపై నటరాజుగా మెరిసినాడు. పసివానిగ రక్కసులను పరిమార్చిన పరమాత్ముడు కాళీయుని పడగలపై నటరాజుగా మెరిసినాడు. గోవర్ధనమెత్తినాడు గోవుల కాపాడినాడు. గోవర్ధనమెత్తినాడు
ధరించి రమణి రుక్మిణి చేపట్టినాడు ధర్మ సంస్థాపనకై భువిపై వెలసిన దేవుడు వేణుగోపాలుడు నల్లనయ్య నా తనయుడు. గీతా బోధన చేసి జ్ఞాన భిక్షను సగినాడు పాఠసారథిగా పార్థుని పక్కాలే పట్టినాడు. గీతా బోధన చేసి జ్ఞాన భిక్షను సగినాడు పాఠసారథిగా పార్థుని పక్కాలే పట్టినాడు. కురుక్షేత్ర రణమందున విజయము చేకూర్చినాడు. కురుక్షేత్ర రణమందున విజయము చేకూర్చినాడు. పూర్ణావతారిగా ధర్మ రక్ష చేసినాడు. విశ్వమోహనుడు ఇలలో నల్లనయ్య నా తనయుడు. ఏమని వర్ణింతు నేను నా బంగారు తండ్రిని. ఏమని వర్ణింతు నేను నా బంగారు తండ్రిని. విశ్వమంత దైవమని కొలుచు సత్య సాయిని. ఏమని వర్ణింతు నేను నా బంగారు తండ్రిని. విశ్వమంత దైవమని కొలుచు సత్య సాయిని. ఏమని వర్ణింతు నేను నా బంగారు తండ్రిని. ప్రహ్లాదుని బ్రోచిన హరినారాయణుని కరిరాజుని కాపాడిన కమలనాభుని. ప్రహ్లాదుని బ్రోచిన హరినారాయణుని కరిరాజును కాపాడిన కమలనాభుని. శివశక్తి రూపుని సర్వేశ్వరుని. శివశక్తి రూపుని సర్వేశ్వరుని. సర్వదేవతాతీతుని సత్య సాయినాథుని. శివశక్తి రూపుని సర్వేశ్వరుని. సర్వదేవతాతీతుని సత్య సాయినాథుని. సత్య సాయినాథుని.
మానవ కులమన్నాడు. ఒకే కులము ఇలలోపల మానవ కులమన్నాడు. ఒకే మతము జగతిలోన ప్రేమ మతము అన్నాడు. ఒకే కులము ఇలలోపల మానవ కులమన్నాడు. ఒకే మతము జగతిలోన ప్రేమ మతము అన్నాడు. ఒకే భాష హృదయ భాష ఇదే తెలియమన్నాడు. సర్వాంతర్యామి అయిన ఒకే దేవుడన్నాడు. సర్వాంతర్యామి అయిన ఒకే దేవుడన్నాడు. ఏమని వర్ణింతు నేను నా బంగారు తండ్రిని, విశ్వమంత దైవమని కొలుచు సత్య సాయిని. నామస్మరణ కలియుగమున సకల పాప సంహరణం. నామస్మరణ కలియుగమున సకల పాప సంహరణం. నగర సంకీర్తనమే ముక్తి సాధకం. నామస్మరణ కలియుగమున సకల పాప సంహరణం. నగర సంకీర్తనమే ముక్తి సాధకం. జనుల సేవ జనార్దనుని సేవ మోక్షదాయకం. ఇదే జగతి జనులకు శ్రీ సత్య సాయి సందేశం. ఇదే జగతి జనులకు శ్రీ సత్య సాయి సందేశం. ఏమని వర్ణింతు నేను నా బంగారు తండ్రిని, విశ్వమంత దైవమని కొలుచు సత్య సాయిని. దాహార్తిని దీపగా సుజల పథకమిచ్చినాడు. రోగార్తుల నాదుకొనగా అమర వైద్యమొసగినాడు. బాలలకు జ్ఞాన సిద్ధి వరదానము చేసినాడు. ప్రహ్లాదులుగా వారిని సాయి తీర్చిదిద్దినాడు. ఏమని వర్ణింతు నేను నా బంగారు తండ్రిని, విశ్వమంత దైవమని కొలుచు సత్య సాయిని. రామనామ సంకీర్తన మధురముగా పాడినాడు. రామ కథా రసవాహిని జనులకు బోధించినాడు. మహోన్నతముగా భక్తిని మారుతిని నిలిపినాడు. కృష్ణ దివ్య కీర్తనం గళమునెత్తి పాడినాడు. ఏమని వర్ణింతు నేను నా బంగారు తండ్రిని, విశ్వమంత దైవమని కొలుచు సత్య సాయిని. కలలో సాక్షాత్కరించి కరుణించిన సాయిని. విగత జీవులైన వారి బ్రతికించిన సాయిని. ఏ పేరున పిలిచినా పలికే జగదీశ్వరుని. పిలిచిన పలికే దైవం సత్య సాయినాథుని.
కృష్ణుడమ్మా పుట్టపర్తిలో పుట్టిన పరిపూర్ణావతారుడమ్మా పుట్టపర్తిలో పుట్టిన పరిపూర్ణావతారుడమ్మా ఆ మాటలు వినవమ్మా తల్లి ఓ ఈశ్వరమ్మా गणनायकं
गच्छति साई माता पिता दीनबंधु सखा साई माता पिता दीनबंधु सखा साई माता पिता दीनबंधु सखा साई माता
ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्तजना संरक्षक भक्तजना संरक्षक प्रतिमहेश्वरा ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रितकल्पलतिका आश्रितकल्पलतिका आपद्बान्धवा ॐ जय जगदीश हरे मातपिता गुरुदैवमु मरियं तयु नीवे स्वामी मरियं तयु नीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशयणा ॐ जय जगदीश हरे ओंकार रूप वो जय शिव साई महादेवा सत्य साई महादेवा
మంగళ ఆరతి అందుకు మంగళ ఆరతి అందుకు మందర గిరిధారి ఓం జై జగదీశ హరే నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ఓం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ఓం జై సద్గురుదేవా నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ నారాయణ ఓం నారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం సత్యనారాయణ నారాయణ ఓం ఓం జై సద్గురుదేవా ఓం శాంతి 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 సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు సమస్తలోకా సుఖినో భవంతు ఓం శాంతి 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 Thank you, Swami, for this wonderful opportunity. On the occasion of your birthday, we could sing and dance the divine glory. Swami, forgive us if we have done any mistakes and bless all of us. I thank to all the music team, Sidhu, Aditya, Priyanka, Harshini, Nandini, Swetha, Deepika, Tejashwini and Rajeshwari garu. And my special thanks to the music composer of the entire Sangeeta Nrutya Rupakam, Sriman Nihal garu. On behalf of my academy, our grateful thanks to all the Rangareddy District Satya Sai Seva organization members for supporting. I thank all the guests, students and their encouraging parents. Last but not the least, thanks for all the viewers for watching Andala Hela program. Keep watching us. Thank you.